بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پیش ہوئے ہیں۔ ہماری معاشیات جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں آج چیپٹر نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام ہے رسد یعنی کہ سپلائی۔ رسد یا سپلائی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بیٹا، ہر دکاندار کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کاروبار کے حوالے سے وہ مقصد ہے منافع، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ تو اپنی پروڈکٹ کو جو اس نے کارخانے کے اندر، کسی دکان کے اندر یا اپنے فیکٹری کے اندر بنائی ہے، اس پروڈکٹ کو ڈیمانڈ کے مطابق کسی خاص عرصہ میں، خاص وقت کے اوپر، خاص قیمت کے اوپر جو منڈی میں وہ پیش کرتا ہے، بیسیکلی اسے سپلائی کہا جاتا ہے۔ اور جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو دکاندار یا کاروبار کرنے والا تاجر ہے وہ اپنی مقدار زیادہ پیش کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ منافع کما سکے، اور اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی سپلائی کو کم کر دیتا ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے۔ اس کو بنیادی طور پر سپلائی کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ڈیفینیشن کے اندر دیکھیں کہ سپلائی سے کیا مراد ہے، تو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ 3 چیزیں ہیں۔ کسی شے کی وہ مقدار یعنی کوانٹٹی، کسی شے کی وہ مقدار جو کسی خاص عرصہ یعنی ٹائم پیریڈ، وقت، اور خاص قیمت یعنی کہ پرائس پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے، بچوں وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ سپلائی کہلاتی ہے۔ بنیادی بات سمجھ آئی کہ کسی خاص شے کی وہ مقدار جو کسی خاص عرصہ میں خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے، اسے ہم سپلائی کے معنی میں لی جاتی ہے۔ اب اس کو جو میں نے یہاں پر 3 چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کی ہیں، یہی 3 چیزیں ہم سپلائی کی خصوصیات یا سپلائی کے کانٹیکٹس کہہ سکتے ہیں کہ اس سپلائی کے لیے، ایک رسد کے لیے کیا کیا چیزیں ہونے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کسی خاص قیمت یعنی پرائس۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک پرائس کلیئر نہیں ہو کہ ہم شے کی کوئی مقدار کو کس قیمت پر منڈی میں بیچنے جا رہے ہیں تو ہم اس چیز کو کبھی بیچ نہیں سکتے۔ اس لیے پرائس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لائک اگر میرے پاس کوئی شے جو کہ 100 کی مقدار ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس 100 سائیکل ہے اور میں ایک سائیکل 5000 روپے میں مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کرتا ہوں، تو میں نے کیا کیا ہے؟ خاص مقدار لی ہے اور خاص قیمت لی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹوٹل ملٹیپلائی کرتے ہیں تو مارکیٹ میں جو سپلائی ملتی ہے اسے ہم سپلائی کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عرصہ، ڈیوریشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج جیسے جو ڈیٹ ہے، ہم کہتے ہیں آج یہ 28 اپریل 2025 کو کتنی سپلائی مارکیٹ میں بیچی؟ لاسٹ ویک میں نے مارکیٹ میں کتنی سپلائی بیچی؟ لاسٹ منتھ مارچ میں کتنی سپلائی بیچی؟ لاسٹ ایئر میری مارچ اوورال کتنی سپلائی تھی؟ تو عرصہ، ڈیوریشن، ڈے ہو سکتا ہے، ویک ہو سکتا ہے، منتھ ہو سکتا ہے، یا کہ آپ کا ایئر ہو سکتا ہے۔ ہم گزشتہ سال کتنی بیچ رہے ہیں، تو عرصہ ڈیوریشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ہفتے، اس مہینے، پچھلے مہینے یا آنے والے سال یا اس سال ہماری سپلائی کیا ہوگی۔ تو دوسری امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ تیسری یاد رکھیے گا بچوں، وہاں پر ہمارے پاس جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قیمت اور رسد میں جو آپس میں جو تعلق ہے وہ براہ راست ہے۔ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں قانون طلب یا طلب کے ساتھ جو قیمت کا فائل تھا، اس میں اس کا ریلیشن پڑا تھا کہ اس میں ریلیشن جو ہے وہ معکوس ہے، الٹ ہے۔ اگر قیمتیں زیادہ ہوں تو طلب کم ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت کم ہو تو طلب زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن رسد میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان دونوں میں جو تعلق پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ براہ راست ہے کہ اگر ایک قیمت بڑھے گی تو رسد بھی بڑھ جائے گی، اور اگر قیمت کم ہوگی تو رسد بھی کم ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر اس کو چھوٹے گوشوارے میں ڈال کر سکتے ہیں، جس میں ہم شے کی قیمت لے لیتے ہیں۔ شے کیا لیتے ہیں؟ بالکل ہم یہاں پہ چینی لے لیتے ہیں، اور یہاں پر شے کی مقدار یعنی کہ طلب کی مقدار آ جاتی ہے جو کہ کلو گرام میں آ گئی ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ شے کی قیمت پہلے 50 روپے تھی، ایک چیز کی قیمت کیا تھی؟ 50 روپے تھی، تو اس کی رسد 10 تھی،
सप्लाई की मिकदार जो है वो 10 किलोग्राम थी। जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है 50 से 100 हो जाती है, मेरी रसद 10 से 20 किलो हो जाती है। मजीद अगर सप्लाई मजीद बढ़ती है, कीमत मजीद बढ़ती है, 100 से 150 हो जाती है तो सप्लाई भी मजीद बढ़ जाएगी। इस तरह अगर कीमत मजीद बढ़ती है तो सप्लाई में भी मजीद इजाफा, कीमत में इजाफा हो रहा है तो रसद में भी इजाफा हो रहा है। अगर कीमत में कमी हो रही है तो रसद में भी कमी हो रही है, कम हो रही है। इसलिए इन दोनों का जो ताल्लुक पाया जाता है वो बराह रास्त है, यानी कि दोनों का एक ही तरफ बढ़ जाना या दोनों का एक वक्त में एक ही तरफ कम हो जाना, इसको हम बराह रास्त ताल्लुक कहते हैं। तो बेटा ये हमारा रसद तक महदूद था। रसद को मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट किया कि रसद बच्चों होती क्या है और उसकी खुसूसियात क्या है। कि रसद क्या है, किसी खास मिकदार का खास अरसे में खास कीमत पर जो भी चीज हम मंडी में पेश करते हैं उसे हम रसद कहते हैं। और इसके अंदर 3 चीजों का मौजूद है, खास मिकदार, खास कीमत और रसद का आपस में जो ताल्लुक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगली बात आई तो इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है एज ए सेलर के महफूज कीमत से क्या मुराद होती है। रिजर्व प्राइस, इसे कहा जाता है रिजर्व प्राइस। ऐसी कीमत याद रखें जिससे कम कोई भी फरोख्तकार शय को फरोख्त करने से इनकार कर दे। मेरी बात अंडरस्टैंड की है कि ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर एक फरोख्तकार शय को फरोख्त करने पर इनकार कर दे। इस पर ये मार्कर है बच्चों, मैं इसे मार्केट से ₹50 का परचेज करके लेकर आता हूँ और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ कम से कम भी ₹60 का। ये मेरी सेल प्राइस है, ये मेरी परचेज प्राइस है। बात समझ आ गई कि खरीदा है मैंने इसको इतने का और इतने का मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूँ। अब कोई ग्राहक मेरे पास आता है, कस्टमर आता है, मैं उसे कहता हूँ ये पेन कितने का है, मैं कहता हूँ ₹60 का है। वो कहता नहीं जनाब आपने 60 का नहीं, अगर आप मुझे इसे ₹30 का फरोख्त कर दें तो मैं हुकूमत में जाऊँ। यानी मैं एक चीज को ₹50 का लेकर आया हूँ, बेचना 60 का चाहता हूँ। एक कस्टमर आता है मेरे पास तो 50 की बजाय ना 60 की बजाय मुझे कहता है अगर 30 का फरोख्त करोगे तो मैं लूंगा और ज्यादा ले लूंगा। बच्चों क्या मैं उसे फरोख्त कर पाऊंगा? मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। कितने का? एक प्रोडक्ट के ऊपर ₹20। तो मैं हर चीज इस कीमत पर उसे फरोख्त नहीं करूंगा। ये मेरी क्या है, एक महफूज कीमत है कि कम से कम भी अगर बड़ा भी करूं तो मेरी महफूज कीमत ₹50 है। इससे कम मैं कभी भी चीज को फरोख्त नहीं कर पाऊंगा। अब इसी एंगल पर दो बच्चे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों में बात निश्चित आती है। बच्चे ज़हीरा यानी इसे स्टॉक कहते हैं और रसद यानी सप्लाई को हम मायने में ले लेते हैं कि दोनों एक ही मतलब है। ऐसा कभी नहीं होता। ज़हीरा और चीज है, रसद और चीज है। रसद को हमने बेटा यहाँ पे बड़ी क्लियरली डिस्कस किया है कि वो मिकदार जो खास अरसे में खास कीमत पर मंडी में पेश कर दी जाए फरोख्त के लिए, वो बेटा सप्लाई है। लेकिन वो मिकदार कुल पैदावार का वो हिस्सा जो हम खास अरसे में अपने गोदामों के अंदर या अपने कारखानों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर रख लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। क्यों महफूज करते हैं? ताकि मुस्तकबिल में कीमतें बढ़ेगी तो हम ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे स्टॉक कहते हैं। तो कभी भी स्टॉक और ज़हीरा से एक बात नहीं हो सकती। इसकी भी एग्जांपल बेटा समझिए। फर्स्ट करें मेरे पास, हमने फॉर एग्जांपल एक साइकिल सेल करने की, तो मेरे पास साइकिल ही है बच्चों के, ठीक है। मेरे पास केवल साइकिल है 500। अब मैं इसमें से 300 साइकिल जो है वो मार्केट में पेश कर रहा हूँ पर साइकिल 5000 के हिसाब से मैंने फरोख्त के लिए पेश किया। तो जो चीज मार्केट में खास कीमत पर हर अरसे में पेश की जाए बच्चों वो क्या कहलाती है? हमारी रसद कहलाती है। अब जो चीज रह गई है, अब कितना मेरे पास क्वांटिटी थी पहले 500, उसमें से 300 का मैंने सप्लाई कर दी, बाकी क्या रह गया है 200 जो क्वांटिटी बची है एट द प्राइस ऑफ 5000 मेरे पास गोदाम में पड़ी। अब
अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कीमत कल को 6000 हो जाए, 7000 हो जाए, तो मैं बेच कर दूंगा। तो मैं ये 200 क्वांटिटी जो मेरे पास गोदाम में पड़ी हुई है, इसे मैं बच्चों क्या कहूँगा, ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा ज़ख़ीरा है। अंडरस्टूड? तो ज़ख़ीरा और आपको सप्लाई के अंदर ये बात क्लियर होगी कि जो चीज मंडी पे पेश कर दी गई वो हमारी सप्लाई है, और जो हमने मंडी में पेश नहीं की वो हमारे पास ज़ख़ीरा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे आज तकरीबन हमने इस चैप्टर के आगाज से दो चीजों को बड़ा ही क्लियरली और डिफाइन तरीके से कर लिया कि बच्चों रसद क्या होती है, और रसद यानी सप्लाई की मांग में इसकी खसूसियात क्या हैं, और महफूज कीमत को भी साथ अंडरस्टैंड कर लिया, और उसके बाद एक रसद के अंदर और एक ज़ख़ीरा के अंदर क्या फर्क है इसको विद एग्जांपल हम समझ चुके। अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत का मौका दे। जज़ाकल्लाह।